محمد صلوات. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی گھبرائے گی زینب. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی. کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب. گھبرائے گی زینب. پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ. یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب. گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پر ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کے اس کو نشان رسی کے بتلائے گی زینب. گھبرائے گی زینب. گھر جا کے کیسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس.
اکبر سے بھی ہے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر میں اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمانہ بلند تر صلوات، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی، چاک گریبان کھدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمیں کا اٹھا آسمان، سارے پڑھے نظر امام کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، نور نظر راج دلہارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آستین پر وہ سہارے گئے، لوٹ لیا موت نے یہ کارواں، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، خون میں ہے
خوشیاں منانے لگی فوجے ستم ہم سے تباہ حال ہے اہل حرم لٹ گئی کونین کی شہزادیاں ہائے قیامت کا ہے سما آنے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما اون محمد نہیں اکبر نہیں قاسم و عباس دلاور نہیں ہائے کوئی مون سیاور نہیں خیمہ نہیں مکناؤ چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بل میں سہارے میرے مر گیا ہے میرا کڑیل جوان قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ہائے یہ بیچار کیے بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی در میں لاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈ لے جاؤں تمہیں بابا کا ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ہائے یہ بیچار کیے بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی در میں لاشوں کے اکیلی کھڑی
بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں ہائے قیامت کا ہے سما بر محمد و آل محمد صلوات آپ مومن سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے آنے والے کا مسئلہ نہ ہو بر محمد و آل محمد صلوات امام زمانہ بلند تر تلوار ہمارے دیگر تلوار محمد وآل محمد صلوات تھوڑا سا اس کو آگے رکھیے آگے نہیں کھینچیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ عزاداران مظلوم کربلا اجڑ گیا زہرا کا کنبہ اجڑ گئی زینب کبریٰ کل شام شہیدہ تھی آج شام غریبہ ہے کل تک بھائیوں کا سایہ سلامت تھا سہاگ موجود تھے بچی پر باپ کا سایہ تھا آج نہ کسی کا بھائی باقی ہے نہ کسی کا سہاگ باقی ہے نہ کسی کا بابا باقی ہے اجرکم اللہ عزیزو شام غریبہ کے مصائب سے پہلے بس ایک روایت سنیے امام حسین کے متعلق جانتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے اس وقت ذوالجناح امام کا طواف کرنے لگا اور کچھ کہہ رہا تھا امام باقر سے پوچھا گیا مولا کیا وہ کچھ کہہ رہا تھا امام نے کہا ہاں وہ یہ کہہ رہا تھا ہائے یہ کیسی امت تھی جس نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور وہ اپنے سوار سے کہتا جاتا تھا اے مولا تھوڑی سی ہمت کر کر میری پشت پر سوار ہو جائے اتنا دور لے کر جاؤں گا کوئی تیر آپ تک نہ آئے گا اجرکم الزہرا بس عزادارو امام حسین نے کہا اے ذوالجناح خیام کی طرف پلٹ جا بس عزیزو ذوالجناح خیمے میں آیا بیبیوں نے دیکھا کہ ذوالجناح خالی آیا ہے بیبیوں نے گریہ شروع کیا وہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی ایک چھوٹی بچی آگے آئی اس نے دیکھا میرا بابا نہیں آیا اس نے ایک سوال کیا یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کتنے تیر لگے کتنی تلواریں لگی کتنے نیزے لگے ایک سوال پوچھا یا جوادو اے ذوالجلال بس اتنا بتا جب میرا بابا گیا تھا پیاسا گیا تھا مجھے یہ بتا اسقی الماء ام قتل العطشانا مجھے یہ بتا کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا
अजरकुम अल्लाह अजरकुम ज़हरा। अजीज़ों, रोने में ना तकल्लुफ कीजिए, बुलंद आवाज से गिरिया कीजिए। इमाम सादिक फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इरहम तिलका सुरखतुल्लती कानत लना, परवरदिगारा इन आवाजों पर रहम फरमा जो हमारे लिए बुलंद होती है। बस अजीजों, शाम गरीबा का मंजर आया। जानते हैं, मुख्तार ने एक शकी को जब गिरफ्तार किया जिसका नाम था बुजदिल, उसने कहा कि तेरा करबला में क्या जुर्म था, तूने क्या किया? कहा, मैं शाम गरीबा में मौजूद था, सारी फौज सामान लूटने में लगी थी, मेरे हाथ कुछ नहीं आया। जब मैंने देखा हुसैन के हाथ में एक अंगूठी मौजूद है, मैं आगे बढ़ा, हुसैन के हाथ से अंगूठी निकालनी चाहिए लेकिन वो अंगूठी नहीं निकली। मुख्तार तड़प गए। कहा, फिर तूने क्या किया? कहा, मैंने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को काटा। अजरकुम अल्लाह अजरकुम ज़हरा। बीबी कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। कहता है, मैंने उंगली को काटा, मैंने देखा करबला में नूर की अम्मारियां उतरी। कहता है, मैं फौरन जाकर झाड़ियों में छुप गया और मैं छुप कर देखने लगा। कहता है, मैंने देखा उस अम्मारी से पहले पहले 3 नूर आए। सबसे पहले एक नूर आया, वो हुसैन के सराने बैठ गया और रो कर कहता है, हाय मेरी उम्मत ने मेरे नवासे को मार दिया, मेरे नवासे को मार दिया। दूसरा नूर दाहिने हाथ पर बैठा, कहा मेरे बेटे को मार दिया। फिर तीसरा नूर आया, कहा मेरे भैया को मार दिया। वो कहता है, मैंने देखा एक और नूर की अम्मारी उतरी, कुछ बुरखा पोश बीबी आई, एक बीबी उसमें से आगे बढ़ी, वो जाकर पहले नूर से गले लगी, गले लगकर रो कर कहती है, बाबा इस उम्मत ने मेरे हुसैन को मार दिया, बाबा मैंने चक्कियां पीस कर, बाबा मैंने चक्कियां पीस कर अपने हुसैन को पाला था। मुख्तार कहता है, फातिमा ने जब हुसैन को देखा तो क्या किया? कहा, मैंने देखा फातिमा ने अपने आप को हुसैन पर गिरा दिया, हुसैन पर रोती जाती है। जानते हैं, उस वक्त बेकटे बेसर लाशे से आवाज आई, अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है अम्मा, उसने मेरी उंगली को काट दिया, अम्मा उसने मेरी उंगली को काट दिया अम्मा। बस सलादारो शाम गरीबा आई, खेमों को जलाया गया। बीबी एक खेमे से दूसरे खेमे में, जब आखिरी खेमे में पहुंची, कहा सैयद सज्जाद, ए बेटा सज्जाद तुम हमें बताओ, अब हम खेमे से बाहर निकल जाए या खेमे में यही जल कर मर जाए? कहा नहीं फूफी अम्मा, जान बचाना वाजिब है, खेमे से बाहर निकले। बस अज़ादारो बीबियां खेमे से बाहर निकली। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि एक बीबी जिसका नाम ज़ैनब है, वो बार बार खेमे में जाती है, जलता हुआ खेमा है, बार बार जाती है, बार बार आती है। मैंने सोचा शायद इस बीबी की कोई कीमती चीज रह गई हो। जानते हैं वो कहता है, मैंने कुछ देर बाद देखा ज़ैनब बीमार इमाम का हाथ थाम कर बाहर आ रही है। ज़ैनब मुहाफिज़ इमामत है। बस अज़ादारो असबाब लूटना शुरू हुए। जानते हैं, शिमर की नजर गई एक बच्ची की तरफ जिसके कान में छोटे छोटे गोशवारे मौजूद थे। शिमर ने सकीना को बालों से पकड़ा, सकीना को तमाचे लगाए। सकीना ने कहा, चचा चचा बस। अजरकुम अल्लाह अजरकुम ज़हरा का चचा। जानते हैं, उस लईन ने सकीना के गोशवारे उतारे नहीं, बल्कि कहता है मैंने सकीना के कानों से गोशवारों को उतार लिया, छीन लिया। सकीना के कान लहूलुहान हो गए। खुदा किसी माँ पर यह वक्त न लाए कि उसके सामने उसकी यतीम बच्ची को मारा जाए। जानते हैं, जब जनाब रुबाब के सामने सकीना को मारा गया ना, जनाब रुबाब बड़ी हसरत से जनाब ज़ैनब को देख रही थी। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए रुबाब मुझे हसरत से ना देख, मेरा अब्बास अब नहीं रहा, मेरा अब्बास।
अजरकुम अल्लाह अजरकुम अला ज़हरा। आवाज़ों को बुलंद करना अजीज़ों, बीबी कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आप जानते हैं ना, जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं, शाम से दो बीबियां चलती है, ज़ैनब और सकीना। सकीना पूछती है, फूफी अम्मा ये किस पर रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं, ये तेरे बाबा को रो रहे हैं। जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा अगर ये रोते हैं इनको कोई तमाचे तो नहीं मारता, इन्हें कोई ताज़ियानत मातरम, इन्हें कोई ताज़ियाने तो नहीं मारता। बस अज़ादारों, शाम में गरीबा हुई। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए उम्मे कुलसूम क्या खैमे में सारे बच्चे मौजूद हैं? जनाब खतीजा ने कहा, मेरे दो बेटे नहीं हैं। जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम खयाम से बाहर निकली ढूंढने के लिए। देखा झाड़ियों के किनारे दो बच्चे बाहें में बाहें डालकर सो रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ज़रा आराम से, बच्चे आराम कर रहे हैं, बच्चे उठ ना जाए। अब जो देखा तो बच्चे सो नहीं रहे थे, बल्कि शाम गरीबा घोड़े की टापों के नीचे बच्चे आकर पामाल हो गए। बस अज़ादारों, ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को हौसला दिया, उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, हुसैन और अब्बास नहीं तो क्या हुआ, हम लाशें उठाएंगे। एक लाशा ज़ैनब ने उठाया, एक लाशा उम्मे कुलसूम ने उठाया। वो ज़ैनब, अज़ादारों सुन के रोएंगे, वो ज़ैनब जो उम्मे कुलसूम को अब तक दिलासा दे रही थी, लाशा उठाया, दिल भराया, फुरात का रुक किया। कहा, अब्बास जब से तू गया तेरी बहनें लाशें उठा रही। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अला ज़हरा। बस अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने देखा खयाम में सकीना मौजूद नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है। दोनों बहनें ढूंढने के लिए निकली। जनाब ज़ैनब आवाज़ देती जाती है, उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम तुम फुरात पर जाओ, मैं मक्तल में जाकर देखती हूँ। उम्मे कुलसूम फुरात पर गई। नन्ही सकीना तो नहीं मिली, लेकिन उम्मे कुलसूम ने अपने भाई अब्बास का लाशा देखा। खुदा किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए कि जवान भाई का लाशा हो। बस अज़ादारों, जनाब ज़ैनब मक्तल में गई, कहती जाती है, ऐन सकीना, ए सकीना कहाँ हो? सकीना मुझे आवाज़ दो। सकीना की आवाज़ नहीं आई, एक बेसर लाशे से आवाज़ आई, ज़ैनब जरा आहिस्ता, मेरी सकीना अभी सो रही है। माताब, सकीना सो रही है, मेरी बच्ची ने बहुत तमाचे खाए हैं, आराम करने दो। बस अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने सकीना का शाना हिलाया, कहा, सकीना जंगल में नहीं सोते बेटा, अपने घर वालों को छोड़कर जंगल में नहीं सोते। जनाब सकीना ने क्या कहा जानते? फूफी अम्मा मेरा बाबा भी तो यही सो रहा है, मेरा बाबा भी यही आराम कर रहा है। जनाब ज़ैनब ने सकीना को लिया, एक सवाल पूछा, का सकीना लाशे की शनाख्त या सर से होती है या लिबास से होती है? इस उम्मत ने तेरे बाबा का सर नोके नेज़ा पे बुलंद कर दिया, लिबास को लूट लिया, तुमने कैसे अपने बाबा को पहचाना? सकीना कहती है, फूफी अम्मा जब मुझे तमाचे लगे मैंने कहा, बाबा मुझे बुला ले। मक्तल से आवाज आई, इलैया इलैया या बुलैया, ए सकीना आजा। बस अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने सकीना को सुलाया। आखिरी रिवायत सुन ले, जनाब ज़ैनब ने ख़याम में सकीना को सुलाया। कुछ देर बाद पानी ख़याम में आ गया। जैसे ही पानी आया, इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। कहा, नहीं बेटा सज्जाद, मुझे पानी नहीं पीना। दूसरी दफ़ा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आप पानी पी लीजिए। जनाब ज़ैनब ने रो कर कहा, बेटा सज्जाद मैं कैसे पानी पी लूँ? मेरा अकबर प्यासा मारा गया, मेरा अब्बास प्यासा मारा गया, मेरा माजाया प्यासा मारा गया, मुझे पानी नहीं पीना। इमाम सज्जाद ने एजाज़ इमामत से मंजर दिखाया। जनाब ज़ैनब ने जन्नत में देखा, कौसर के किनारे इमाम हुसैन मौजूद है। रसूलुल्लाह कूज़ा लेकर आगे बढ़े, कहा, ए हुसैन ये पानी पी लो, बेटा कौसर से सैराब हो जाओ। कहा, नाना मुझे पानी नहीं पीना नाना। अली आगे बढ़े, कहा, हुसैन पानी पी ले। कहा, नहीं बाबा पानी नहीं पीना। इमाम हसन आगे बढ़े, भाई और भाई में बेतकल्लुफी होती है। कहा, भैया पानी पी ले। कहा, नहीं हसन मुझे पानी नहीं पीना। अब फातिमा आगे बढ़ी, कहा, हुसैन तेरा इम्तिहान खत्म, बेटा
یہ پانی پی لو۔ حسین نے رو کر کہا اماں جب تک میری زینب پیاسی ہے، جب تک میری زینب پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے، حسین پانی نہیں پیے گا۔ بس عزادارو، جناب زینب نے کوزہ لیا، آئی سکینہ کے پاس، آخری جملے سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹا سکینہ اٹھو۔ کہا کیا ہوا پھوپھی اماں؟ کہا بیٹا سکینہ پانی آ گیا ہے، پانی پی لو۔ جانتے بچی نے جیسے ہی سنا پانی آ گیا، کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ کیا چچا عباس پلٹا ہے؟ کہا نہیں بیٹا عباس نہیں ہے، پانی آیا ہے، پانی پی لو۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ پیے، بھیا سجاد پیاسے ہیں، آپ پانی پیے۔ کہا نہیں سکینہ اصول ہے، پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ سکینہ نے بس سنا، کوزہ لیا، آخری جملہ مقتل میں سکینہ اترے۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں، میرا اصغر کئی دن کا پیاسا ہے، اس نے تیر کھایا، تیر سے سیراب ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلام خواب نشینوں میں سوگواروں کا غریب پرساد تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافر الدنیا جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے، بچے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کر جسے شامیوں کے لرغے
حسینیت ہے سکھانا ولی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی